नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेट डिजिटल एज्युकेशन में हूँ कल्पेश वीरडिया आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, आपणे अभ्यास करी रह्या छीए धोरण 10 विषय विज्ञान पाठ 4 कार्बन अने तेना संयोजनों। तो हवे आ कार्बन अने तेना जे संयोजनों छे तो एमनी अंदर जे आ पाठनो मुख्य टाइटल छे अथवा आ पाठनो मुख्य उद्देश्य छे कि भाई कार्बन धरावता संयोजनों। तो आ कार्बन धरावता संयोजनों केटली संख्या में आवेला छे अथवा तो कार्बन धरावता संयोजनों की संख्या शा माटे वधारे छे, कार्बननी अंदर एवो ते कयो गुणधर्म छे कि जेने कारणे कार्बनना संयोजनों की संख्या वधारे छे। तो मित्रों, आपणे चर्चा करिए कि भाई आपणी पासे कुल तत्वों केटला छे तो कि 118 तत्वों छे। खास ध्यान रखजो, आपणी पासे तत्वों केटला छे 118 तत्वों। एमांथी कार्बन द्वारा बनता संयोजनों, चलो 118 मांथी एक कार्बन दूर करिए, हवे केटला तत्वों वधे 117 तत्वों। तो आ 117 तत्वों द्वारा बनता संयोजनों जेम के पाणी, एमोनिया वगैरह। तो आमांथी कोना संयोजनों की संख्या वधारे छे तो आमांथी कार्बनना संयोजनों की संख्या वधारे छे। विचार करो, कुल 118 तत्वों छे, एमांथी एक बाजू खाली कार्बन धरावता तत्वों कार्बन धरावता संयोजनों, बीजी बाजू कार्बन सिवायना एटले कि 117 तत्वोना संयोजनों। तो एमांथी कार्बन तत्वोना संयोजनों की संख्या वधारे छे। आवुं शा माटे? आवुं ते कार्बननी अंदर शुं छे? तो ए प्रश्ननो जवाब आपणे आ विडियो लेक्चरनी अंदर मेळववाना छीए मित्रों। तो आ विडियोने अंत तक सुधी जोशो। तो कार्बनना एवा कया बे गुणधर्मो छे के जेने कारणे वधु संख्यामां कार्बन संयोजनों बनाववानी क्षमता धरावे छे? मैं कीधुं ने कि 117 तत्वों जेटला संयोजनों बने एना करता कार्बन थी संयोजनों वधारे बने छे। तो कार्बननी अंदर एवा कया बे गुणधर्मो छे, कार्बननी अंदर एवा कया बे गुणधर्मो छे कि जेने कारणे ए वधु संख्यामां कार्बन संयोजनों बनावी शके छे? तो ए गुणधर्मोनी चर्चा करिए तो कहे छे कि कार्बन परमाणु अन्य परमाणु साथे इलेक्ट्रॉननी शुं करे छे? सहियारी भागीदारी, એટલે સહિયારી ભાગીદારી द्वारा सहसंयोजक बंधનું શું કરે છે? નિર્માણ અને અનેક સંયોજનો બનાવે છે। હમણાં જ આપણે ભણ્યા ને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, આગળના વિડિયો લેક્ચરની અંદર ભણ્યા ને। તો આ કાર્બન તત્વ એવું છે કે અન્ય તત્વ હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન, સલ્ફર, ક્લોરીન, બ્રોમીન, तो कार्बन तत्व छे ई अन्य तत्वोना परमाणु साथे शुं करशे? इलेक्ट्रॉननी सहियारी भागीदारी। अने आपने ख्याल छे आगळना विडियो लेक्चरनो आपणे अभ्यास कर्यो छे એટલે आपने ख्याल छे कि भाई इलेक्ट्रॉननी सहियारी भागीदारी द्वारा बनता बंधने कयो बंध कहेवाय? सहसंयोजक बंध। तो ए सहसंयोजक बंधनुं निर्माण करी अने अनेक संयोजनों बनावे छे जे संख्यामां आश्रे 3 मिलियन जेटला है। 3 मिलियन एटले के 30 लाख। बराबर? विचार करो, कार्बन धरावता संयोजनों की संख्या केटली अंदाजवामां आवे छे? 3 मिलियन 30 लाख जेटला कार्बन धरावता संयोजनों छे। तमे आगळ उच्च अभ्यास करशो एटले तमने ख्याल आवशे, एक स्पेशियल विषय आवशे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक संयोजनों। बराबर? कारण के 30 लाख संयोजनों अभ्यास करवानो छे। तो आम कार्बन परमाणु सहेलाईथी, सरलताथी अने जोईए एटली मात्रामां एकनी जरूर छे, एकनी भागीदारी करशे, बेनी जरूर छे, बेनी भागीदारी करशे, त्रणनी जरूर छे तो त्रणनी भागीदारी करशे। आवो गुणधर्म खाली कार्बनमां ज छे, बीजा कोईनी अंदर नथी। बराबर? एटले ते अनेक संयोजनों शुं करशे? इलेक्ट्रॉननी भागीदारी द्वारा अनेक संयोजनों निर्माण करशे। कार्बन वधु संख्या में संयोजनों बनाववानी क्षमता धरावे छे।
જે નીચેના પરિબળો પર આધાર રાખે છે, એટલે કે નીચેના બે ગુણધર્મો ઉપર આધાર રાખે છે કે કાર્બન છે એ વધુ સંખ્યામાં કાર્બનની વધુ સંખ્યા કે કાર્બન અન્ય તત્વો સાથે જોડાઈને વધુ સંયોજનો બનાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. તો એ કયા કારણે છે? તો એમાં આપણે લઈએ કાર્બનનો કેટેનેશનનો ગુણ. કયો ગુણ? કાર્બનની અંદર કેટેનેશનનો ગુણ છે. આ કેટેનેશનનો ગુણ એટલે શું? તો કેટેનેશનનો ગુણ એટલે કાર્બન પરમાણુ અન્ય કાર્બન પરમાણુઓ સાથે બંધ બનાવવાની અદ્વિતીય ક્ષમતા. કેવી ક્ષમતા? અદ્વિતીય ક્ષમતા. અદ્વિતીયનો અર્થ ખબર પડે? એવું બીજું કોઈ ધરાવતું નથી. દ્વિતીય એટલે તમને બધાને ખ્યાલ છે. દ્વિતીય એટલે શું થાય? બીજું. પણ આગળ કયો શબ્દ લાગ્યો? અદ્વિતીય. એવું કોઈ બીજું છે જ નહીં. કાર્બન સિવાય બીજું કોઈ છે જ નહીં. એટલે કે છે કે કાર્બન પરમાણુ બીજા કાર્બન પરમાણુઓ સાથે બંધ બનાવવાની એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરવાની અદ્વિતીય ક્ષમતા ધરાવતું હોવાથી ખૂબ જ વધુ સંખ્યામાં સંયોજનોનું નિર્માણ કરે છે. તો આવા ગુણધર્મને કયો ગુણધર્મ કહેવાય? કેટેનેશનનો ગુણધર્મ કહી શકાય. જોઈએ આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ મિત્રો તો વધારે ખ્યાલ આવશે સારી રીતે. બરાબર, કાર્બન છે તો કાર્બનની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું છે? તો કે ભાઈ 2 4, કે કક્ષામાં 2, એલ કક્ષામાં 4. તો એને કેટલા કરવાના હોય? 8. ઓકે, તો ચાલો આ કાર્બન છે. બરાબર, આ એક કાર્બન થયો, એની પાસે 4 ઇલેક્ટ્રોન. આ બીજો કાર્બન, આ ત્રીજો કાર્બન. ઓકે, તો હવે શું કરશે? એક એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી. શું કરશે? એક એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી. અહીંયા અન્યને પણ જોડી શકે અથવા તો બીજા કાર્બનને પણ જોડી શકે. જો 1 2 3 4 અહીંયા ગણીએ 1 2 3 4. અહીંયા લેવો લઈ લે 1 2 3 4. હવે ચાલો મારે આ કાર્બનને 8 ઇલેક્ટ્રોન કરવા છે તો શું થશે? અહીંયા કાર્બન લઈ લે 1 2 3 4. દરેક કાર્બન પાસે બાહ્ય કક્ષામાં કેટલા હોય? 4. બરાબર, અને આ રીતની શૃંખલા ચાલતી જ હોય આગળ. હવે માની લો કે આ પહેલા કાર્બન છે એને આપણે 8 ઇલેક્ટ્રોન કરવા છે તો પોતાના 4 ખરા. બરાબર, પોતાના 4 ખરા 1 2 3 4, પણ બીજાના પણ એટલે કે બીજા 4 કાર્બનના એક એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવી લેશે. થઈ ગયું. અથવા તો તમે અહીંયા હાઇડ્રોજનની પણ ભાગીદારી કરાવી શકો. ચલો હવે આ કાર્બનના ગણો તો 2 4 6 2 8 બેના બંધ. તો આમ કાર્બન એક એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરી શકે, અથવા તો 2 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરી શકે, અથવા તો 3 ઇલેક્ટ્રોનની પણ શું કરી શકે? ભાગીદારી. અને કાર્બન ધરાવતા સંયોજનો મિથેન ઇથેન પ્રોપેન બ્યુટેન, ઇથિન પ્રોપિન બ્યુટીન, ઇથાઇન પ્રોપાઇન બ્યુટાઇન. બરાબર છે. તો આ રીતના અસંખ્ય સંયોજનોનું શું કરી શકે છે? નિર્માણ કરી શકે છે. તો કાર્બનની અંદર એકની અંદર જ આવો ગુણધર્મ છે કે જેમાં કાર્બનની આમ સરળ અથવા તો સળંગ શું રચાઈ શકે છે? સાંકળ રચાઈ શકે છે. બરાબર, આ રીતનું પણ શૃંખલા રચાઈ શકે છે, ઉપશાખા ઉપશૃંખલા, અથવા તો આ રીતની ષટકોણીય કે પંચકોણીય રચના રચાઈ શકે છે. તો કાર્બનની અંદર જ આવો ગુણ છે. કાર્બન સિવાય બીજા કોઈ તત્વની અંદર આવો ગુણ નથી. એટલે કયો શબ્દ વાપરેલો છે? અદ્વિતીય. અદ્વિતીય. કાર્બન સિવાય બીજું કોઈ આવું તત્વ છે જ નહીં. બરાબર છે. તો કાર્બન પરમાણુ અન્ય પરમાણુ સાથે બંધ બનાવવાની અદ્વિતીય ક્ષમતા ધરાવતું હોવાથી ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં અણુઓનું નિર્માણ થાય છે. તો કાર્બનના આવા ગુણધર્મને શું કહેવાય? કેટેનેશન. કેટેનેશનનો ગુણધર્મ 2 ધરાવે છે, એક કાર્બન અને બીજું સલ્ફર. કાર્બન અને બીજું સલ્ફર. પણ કાર્બનની તુલનામાં કોઈ આવી શકશે
नहीं। कार्बन जेटला संयोजन कोई आपी शकशे नहीं। आ संयोजनों कार्बननी लांबी श्रृंखला, आने शुं कहेवाय? कार्बननी लांबी श्रृंखला, जेमां कार्बनना वधु ने वधु परमाणुओ जोड़ाता जाय एने कहेवाय कार्बननी लांबी श्रृंखला। आने कहीशुं कार्बननी शाखित श्रृंखला, एटले के शाखा पड़ती होय, फाटो पड़तो होय तो आने शुं कहेवाय? शाखित श्रृंखला। अथवा तो वलय, बराबर, आने शुं कहेवाय? वलय अथवा तो रिंग। आ शुं कहेवाय? वलय अथवा तो रिंग, बराबर, आखो राउंड लागतो ए रीतनुं। तो आ रीते कार्बन परमाणुओ गोठवायेला होय छे। तो आम आ संयोजनों कार्बननी लांबी श्रृंखला, कार्बननी शाखित श्रृंखला अथवा तो वलयोमां गोठवायेला कार्बन परमाणु धरावे छे। पेलुं कयुं छे? लांबी श्रृंखला, बीजुं शाखित अने आ त्रीजुं वलय। कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा, द्विबंध द्वारा अथवा तो त्रिबंध द्वारा पण अन्य परमाणुओं साथे शुं थई शके छे? जोड़ाई शके छे। जो कार्बन कार्बन वच्चे एक एक इलेक्ट्रॉननी भागीदारी थाय तो आने कहेवाय एकल बंध। तो एकल बंध द्वारा વધુ સંખ્યામાં પણ જોડાઈ શકે। દ્વિબંધ દ્વારા જો બબ્બે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થાય તો દ્વિબંધ, અને જો 3-3 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થાય તો ત્રિબંધ, બરાબર। લાગત ત્રિબંધ નહીં આવે, એક જ જગ્યા આવશે। તો આમ એક બંધ, દ્વિબંધ અથવા તો ત્રિબંધ દ્વારા પણ અન્ય પરમાણુ સાથે જોડાઈ શકે છે, જેની આપણે એક અલગથી વિડીયો આપણે બનાવીશું કે જે પ્રશ્ન સ્વરૂપે નથી, પરંતુ આ પાઠને સમજવા માટે ખૂબ જ સરળ બની જાય એટલે એ આપણે અલગથી એક વિડીયો બનાવશું સંતૃપ્ત અને અસંતૃપ્ત હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજનો વિશે, કે જેની સરળતાથી શોર્ટકટ ચાવી પણ આપણે આપીશું। તો કાર્બન પરમાણુ એકલ બંધ દ્વારા, દ્વિબંધ દ્વારા અથવા તો ત્રિબંધ દ્વારા પણ અન્ય પરમાણુઓ સાથે જોડાઈ શકે છે, કાર્બન સિવાયના। કાર્બનિક સંયોજનોમાં કાર્બન પરમાણુઓ માત્ર એકલ બંધથી જોડાયેલા હોય તેવા કાર્બન સંયોજનોને શું કહેવાય? સંતૃપ્ત સંયોજનો કહેવાય। જેમાં કાર્બન કાર્બન વચ્ચે એક એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થઈ હોય એટલે કે એક જ બંધ હોય તો એને કહેવાય સંતૃપ્ત સંયોજનો। જે મેં તમને હમણાં કીધું, આપણે એનો અલગથી એક વિડીયો બનાવીશું, સંતૃપ્ત સંયોજનો અને અસંતૃપ્ત સંયોજનો। તો એક જ બંધથી જોડાયેલા હોય તો તેને કહેવાય સંતૃપ્ત સંયોજનો। પછી કાર્બન 2 હોય, 3 હોય, 4 હોય, 5 હોય, મિથેન, ઇથેન, પ્રોપેન, બ્યુટેન, તો એને કેવા ગણીશું? આપણે સંતૃપ્ત ગણીશું। પરંતુ જે કાર્બનિક સંયોજનોમાં 2 કે તેથી વધુ કાર્બન પરમાણુઓ વચ્ચે કયો બંધ હોય? દ્વિબંધ કે ત્રિબંધથી જોડાયેલા હોય તો તેવા કાર્બનના સંયોજનોને અસંતૃપ્ત સંયોજનો કહેવાય। તો આ શેમાં આવશે? અસંતૃપ્ત, બરાબર। કેવા ગણાય? અસંતૃપ્ત। કેમ? તો આની અંદર હું બીજા પરમાણુઓ ઉમેરી શકું બંધ તોડીને। કાર્બન કાર્બન વચ્ચે દ્વિબંધ છે એ તોડીને હજુ હું એમાં કંઈક ઉમેરી શકું, હજી એ તૃપ્ત થયેલા નથી એટલે અસંતૃપ્ત। ત્રિબંધ છે હું તોડીને હજી અન્ય પરમાણુ ઉમેરી શકું તો એ કેવા ગણાય? અસંતૃપ્ત ગણાય। જ્યારે આની અંદર હવે હું ઉમેરી શકીશ નહીં એટલે કેવું ગણાય? સંતૃપ્ત। જોઈએ આપણે જાણકારી માટે। બરાબર, ચાલો, એક કાર્બન 4 બંધથી જોડાઈ ગયો એટલે કે ચારે સાથે શું કરીએ? એક એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી। જો 3 હાઇડ્રોજન સાથે એક એકની ભાગીદારી, એક કાર્બન સાથે, આને પણ 3 હાઇડ્રોજન સાથે અને એક કાર્બન સાથે। તો આ એક ઇથેન બન્યું, બરાબર। અહીંયા કાર્બન કાર્બન વચ્ચે એક બંધ છે, હવે હું એમાં હાઇડ્રોજન ઉમેરીશ તો ઉમેરાશે નહીં, ઉમેરાશે નહીં। એ કે ભાઈ મારે જરૂર જ નથી એટલે કે એ કેવું છે? સંતૃપ્ત છે। કેવું છે? સંતૃપ્ત। તમે ધોરણ 9માં મીઠાનું દ્રાવણ ભણીને આવ્યા હતા, સંતૃપ્ત કે અસંતૃપ્ત, બરાબર। ગરમ પાણી કરીને છેલ્લે એમાં મીઠું ઓગાળો ને છેલ્લે મીઠું ન ઓગળે તો સમજી લેવાનું કે હવે દ્રાવણ કેવું બની ગયું? સંતૃપ્ત।
પણ જો હજી ઓગળે તો असंतृप्त। तो જોઈએ કઈ રીતે। ધારો કે કાર્બન કાર્બન વચ્ચે દ્વિબંધ છે અને એની સાથે કેટલા હાઇડ્રોજન જોડાયેલા છે? 1 2 2 અહીંયા અને 2 ભાગીદારીમાં, એટલે 4 થઈ ગયા। અહીંયા પણ જો 2 ભાગીદારીમાં અને 2 હાઇડ્રોજન। તો હવે હું આમાં હાઇડ્રોજન ઉમેરું તો ઉમેરાઈ શકે, કારણ હજી આ સંતૃપ્ત નથી, હજી આ તૃપ્ત નથી થયું, બરાબર। હજી આમાં હાઇડ્રોજન મારે ઉમેરાવો હોય તો શું થશે? આ દ્વિબંધ જે હતો ને એ તૂટી જશે, તૂટીને સિંગલ બંધ થઈ જશે અને બે બાજુ એક એક હાઇડ્રોજન જોડાઈ જશે। આને કેવું ગણાય? અસંતૃપ્ત। એવી રીતે હું 3 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરું મિત્રો, બરાબર। તો 3 ભાગીદારી થઈ ગઈ, હવે એક એક ઘટ્યો ને, તો બે બાજુ શું લઈ લે? એક એક હાઇડ્રોજન। તો આ ત્રિબંધ વાળું છે એ પણ કેવું છે? અસંતૃપ્ત। કેમ? હજી હું એમાં હાઇડ્રોજન ઉમેરીશ તો ઉમેરાઈ જશે। જુઓ, એક એક હાઇડ્રોજન જોડાયેલા હતા, બરાબર। હવે હું 2 હાઇડ્રોજન ઉમેરું છું તો શું થશે? બે પાસે એક એક જોડાઈ ગયા। સંયોજકતા ગણી લ્યો, સંયોજકતા 4 થાય એટલે તમારે 4 બંધ ગણી લેવાના। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ઓકે, હજી ઉમેરાઈ શકશે? હા, હજી પાછા ઉમેરો, હજી ઉમેરાઈ શકશે। તો આ એક બંને શું કરી દેવાનો? મારે દૂર કરી દેવાનો। શું કરી દેવાનું? એક બંને દૂર। તો હજી એક એક હાઇડ્રોજન ત્યાં હું જોડી શકીશ। તો કહેવાનો અર્થ એ છે કે આની અંદર અને આની અંદર, એટલે કે દ્વિબંધ અને ત્રિબંધમાં મારે હાઇડ્રોજન ઉમેરવાતા તો ઉમેરાઈ શક્યા। તો આ અધૂરા હોય તો જ ઉમેરાય, પૂર્ણ હોય તો ઉમેરાય નહીં, એટલે આને કેવું ગણી શકાય? અસંતૃપ્ત। પણ આની અંદર ઉમેરાણા જ નહીં એટલે કેવું છે? સંતૃપ્ત। મગજમાં બેસે છે? તો આ રીતનું છે। વધીએ આપણે આગળ। કાર્બન સંયોજનોમાં જે હદે કેટેનેશનનો ગુણધર્મ જોવા મળે છે તે કોઈ બીજા તત્વમાં જોવા મળતો નથી। જે હદે, મેં તમને કીધું કેટેનેશનનો ગુણધર્મ કાર્બનમાં જોવા મળે છે, સાથે સાથે બીજા કોની અંદર કેટેનેશનનો ગુણધર્મ જોવા મળે છે? સલ્ફરમાં પણ જોવા મળે છે। પણ કાર્બનમાં જે હદે જોવા મળે છે, કાર્બન જે હદે સંયોજનોનું નિર્માણ કરે છે એ હદે સલ્ફર પણ સંયોજનોનું નિર્માણ કરી શકતું નથી। એટલે કે છે કાર્બન સંયોજનોમાં જે હદે કેટેનેશનનો ગુણધર્મ જોવા મળે છે તે કોઈ બીજા તત્વમાં જોવા મળતો નથી। હા, સિલિકોન છે એ હાઇડ્રોજન સાથે સંયોજાય છે, જોડાય છે। સિલિકોન હાઇડ્રોજન સાથે જોડાઈને સંયોજન બનાવે છે, પણ એની મર્યાદા છે। ક્યાં સુધીની મર્યાદા છે? માત્ર 7 થી 8 પરમાણુ સુધીની જ એ સાંકળ બનાવે છે। આ સિલિકોન છે એ કોની હારે જોડાય છે? હાઇડ્રોજન સાથે જોડાઈને એક લાંબી સાંકળ બનાવે છે। સિલિકોન હાઇડ્રોજન સાથે જોડાઈને શું બનાવે છે? લાંબી સાંકળ। પરંતુ એક એની મર્યાદા છે। ક્યાં સુધીની મર્યાદા છે? તો કે ભાઈ ખાલી 7 થી 8 પરમાણુ સુધીની મર્યાદા છે। 7 થી 8 પરમાણુ સુધી જોડાઈ શકે છે, જ્યારે કાર્બન n એટલે અસંખ્ય પરમાણુ જોડાય છે। કેટલા પરમાણુ જોડાય છે? અસંખ્ય પરમાણુઓ જોડાય છે, બરાબર। એટલે કાર્બન છે એના જેવો ગુણ કોઈ બીજું ધરાવી શકશે નહીં। અને આ સંયોજનો અતિ કેવા છે? ક્રિયાશીલ એટલે સક્રિય હોય છે। તો આમ કાર્બન કાર્બન બંધ ખૂબ જ પ્રબળ હોવાથી કાર્બન પરમાણુઓના એકબીજા સાથે જોડાણથી મોટી સંખ્યામાં કેવા સંયોજનોનું નિર્માણ થાય છે? સ્થાયી સંયોજનોનું, સ્થાયી, સ્ટેબલ। શું કામ સ્થાયી સંયોજનો બને છે? તો કાર્બન કાર્બન ખૂબ જ પ્રબળતાથી જોડાય છે, મજબૂતાઈથી જોડાય છે, એટલે જલ્દી એમની વચ્ચે બંધ તૂટતો નથી। એટલે જે સંયોજનો બને છે એ સંયોજનો કેવા બને છે? કાયમી બને છે। કેવા બને છે? કાયમી, હંગામી બનતા નથી, સમય પૂરતા, જરૂર પૂરતા નથી બનતા, પરંતુ કાયમિક બને છે। એટલે એને કેવા સંયોજનો કહેવાય? સ્થાયી। એટલે વાક્ય શું કહે છે? કાર્બન કાર્બન બંધ ખૂબ જ મજબૂત હોવાથી કાર્બન પરમાણુઓના એકબીજા સાથે જોડાણથી ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં, જે આપણે વાત થઈ હતી કે આશરે 3 મિલિયન જેટલા
સંયોજનોનું નિર્માણ થાય છે, પણ મોટાભાગના કેવા છે? સ્થાયી સંયોજનો. પહેલો ગુણધર્મ હતો કેટેનેશનનો, બીજો છે કાર્બનની સંયોજકતા. કાર્બનની સંયોજકતા, જો કે આનો અભ્યાસ આપણે આગળ કરી ચૂક્યા છીએ. તો કાર્બનની સંયોજકતા કેટલી છે? 4. કાર્બનનો પરમાણુ ક્રમાંક 6. ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થશે? 2 4. K કક્ષામાં 2, L કક્ષામાં 4. તો હવે એને કેટલા કરવા હોય? 8. બરાબર ને? સ્થાયી થવા માટે કેટલા કરવાના હોય? 8. ઘટે છે કેટલા? 4. એટલે એની સંયોજકતા કેટલી ગણી શકાય? 4. તેથી કાર્બનના અન્ય 4 પરમાણુઓ અથવા તો કેટલાક અન્ય એક સંયોજક તત્વોના પરમાણુઓ સાથે બંધ બનાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. કાર્બનની સંયોજકતા 4 હોવાથી તે અન્ય કાર્બનના 4 પરમાણુઓ સાથે જોડાઈ શકે છે, અથવા તો કાર્બન છે એ અન્ય એકલ સંયોજકતા ધરાવતા પરમાણુઓ સાથે પણ જોડાઈ શકે છે, બંધ બનાવી શકે છે. બરાબર, આપણે મિથેન વિશે ભણ્યા હતા, CH4. એ વિડીયો જોઈ લેજો એટલે વધુ ખ્યાલ આવશે. તો કાર્બનની સંયોજકતા 4 છે, એટલે કાર્બનના અન્ય 4 પરમાણુઓ સાથે એ કાર્બન ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરી શકશે, અન્ય 4 પરમાણુ સાથે જોડાઈ શકશે, અથવા તો જેની સંયોજકતા 1 હોય એવા પણ 4 પરમાણુ સાથે એ જોડાઈ શકે છે, બંધ બનાવી શકે છે. કાર્બન એ ઓક્સિજન સાથે, હાઇડ્રોજન સાથે, નાઇટ્રોજન સાથે, સલ્ફર, ક્લોરીન તથા અનેક અન્ય તત્વો સાથે વિશિષ્ટ ગુણધર્મવાળા સંયોજનોનું શું કરે છે? નિર્માણ કરે છે. જે આપણે આગળના વિડીયો લેક્ચરની અંદર મેળવીશું કે કાર્બન છે એ ઓક્સિજન ધરાવતા સંયોજનો સાથે, જેમ કે આપણે કહી શકાય આલ્કોહોલ, કાર્બોક્સિલિક એસિડ. તો આમ કાર્બન છે એ ઓક્સિજન ધરાવતા પરમાણુઓ સાથે, હાઇડ્રોજન ધરાવતા પરમાણુ સાથે, નાઇટ્રોજન ધરાવતા પરમાણુઓ સાથે, સલ્ફર ધરાવતા, ક્લોરીન ધરાવતા કે પછી એ સિવાયના અન્ય તત્વો સાથે એ વિશિષ્ટ ચોક્કસ ગુણધર્મો ધરાવતા સંયોજનોનું નિર્માણ કરે છે. અને આ વિશિષ્ટ ગુણધર્મો સંયોજનોમાં હાજર રહેલા કાર્બન સિવાયના તત્વો પર પણ આધાર રાખતો હોય. દાખલા તરીકે આ કાર્બન છે, આપણે વાત કરીએ, કાર્બન છે એ 3 હાઇડ્રોજન સાથે જોડાય ને 1 ક્લોરીન સાથે જોડાય. બરાબર, તો આને શું કહેવાય? ક્લોરોમિથેન. શું કહેવાય? ક્લોરોમિથેન. તો આમાં અન્ય પરમાણુ કોણ જોડાણું છે? ક્લોરીન. તો એ ક્લોરીનના ગુણધર્મો ઉપર પણ શું કરે છે? આધાર રાખે છે, નહીં કે ખાલી કાર્બન. નહીં કે ખાલી કાર્બન, એ ક્લોરીનના ગુણધર્મો પર પણ આધાર રાખે છે. કાર્બન પરમાણુ મોટા ભાગના અન્ય તત્વો સાથે ખૂબ જ પ્રબળ બંધ બનાવે છે. આપણે આગળ પણ ચર્ચા કરી કે કાર્બન કાર્બન વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી જે થાય છે ત્યારે પ્રબળ બંધનું નિર્માણ થાય છે, એ તો સમજ્યા. પણ કાર્બન પરમાણુ જ્યારે અન્ય તત્વો સાથે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે છે ત્યારે પણ કેવા બંધનું નિર્માણ કરે છે? પ્રબળ બંધનું નિર્માણ કરે છે, કે જે સંયોજનોને અપવાદ રૂપે કેવા બનાવે છે? સ્થાયી બનાવે છે. પ્રબળ બંધનું નિર્માણ કરશે એટલે કેવા બનશે? તો કે સ્થાયી બનશે. જેમ કે આપણે હીરો ડાયમંડની રચનાની વાત કરી હતી, એટલે કે સખત બન્યું હતું. તો આમ કાર્બનનું કદ નાનું હોવાથી એનું પરમાણુ કેન્દ્ર દ્વારા ભાગીદારી પામેલા ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મોને મજબૂતાઈથી જકડી રાખે છે. કાર્બનનું કદ કેવું છે? તો કે ભાઈ કાર્બનનું કદ નાનું છે. કદ નાનું છે એટલે જે તે કાર્બન પરમાણુ કેન્દ્રમાં 6 પ્રોટોન 6 ન્યુટ્રોન. પહેલી કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન? 2. બીજી કક્ષામાં કેટલા? 4. તો આજે છે એને શું કહેવાય? ન્યુક્લિયસ અથવા તો પરમાણુ કેન્દ્ર. તો કાર્બનનું કદ નાનું હોવાથી આ પરમાણુ કેન્દ્ર દ્વારા જે કાંઈ ભાગીદારી પામેલા ઇલેક્ટ્રોનનું જોડકું છે, એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે, એને આ પરમાણુ કેન્દ્ર શું કરશે? મજબૂતાઈથી જકડી
રાખશે, એટલે કે તૂટવા દેશે નહીં. એટલે કાર્બન દ્વારા પ્રબળ બંધોનું શું થાય છે? નિર્માણ થાય છે. તો આમ મોટા પરમાણુઓ ધરાવતા તત્વો દ્વારા બનતા બંધ અત્યંત કેવા હોય? નિર્બળ હોય. મોટા પરમાણુ દ્વારા બનતા બંધ કેવા હોય? નિર્બળ. પરંતુ અહીંયા કાર્બન કેવો છે? તો કે કદ નાનું છે. તો કદ નાનું હોવાથી આ પરમાણુ કેન્દ્ર દ્વારા જે પણ કાંઈ ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થઈ છે એ ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીનું જોડકું છે એને મજબૂતાઈથી જકડી રાખશે, એટલે પ્રબળ બંધનું નિર્માણ થશે જો કદ નાનું હોય તો. પણ જો મોટું કદ ધરાવતો પરમાણુ હોય તો એમાં આ વસ્તુ શક્ય નથી. એટલે પરમાણુ કેન્દ્ર દ્વારા એને મજબૂતાઈથી જકડી રાખવામાં આવશે નહીં. પરિણામે આટલી મજબૂતાઈથી બંધનું નિર્માણ નહીં થાય, એટલે કે બંધ કેવો બનશે? નિર્બળ. કારણ કે મજબૂતાઈથી જકડી ના રાખે એટલે સરળતાથી એ તૂટી જતો હોય છે. પણ કોની વાત છે? મોટા પરમાણુની. અને અહીંયા શેની વાત છે? નાનું કદ ધરાવતું કાર્બનની. એટલે કાર્બનમાં જકડી રાખશે, મોટા કદમાં ન જકડી રાખે. તો આમ કાર્બનના મેન બે ગુણધર્મો, કાર્બનની સંયોજવાની ક્ષમતા અને કેટેનેશનનો ગુણધર્મને કારણે કાર્બનના આપને અસંખ્ય પુષ્કળ સંયોજનો મળે છે. તો આ વિડીયોમાં મિત્રો આપણે આટલું રાખીશું. વધુ માહિતી આપણે આવનારા વિડીયો લેક્ચરની અંદર મેળવીશું. જો ખાસ મિત્રો ચેનલમાં નવા હોય તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો અને સરસ મજાની કોમેન્ટ કરી તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.